Selam aleyküm, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının teleseyircileri Prime programmasını seyretesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam. Nevbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga hoşulacak musafirlerinin beraberlikte sonki aktual meseleler etrafında laf edecekmiz ve sizlerge elimizden kelgence sonki haberlerini analiz etmeye tırışacakmiz. Olar esasen Rusya-Ukrayna cenkinin ketişatı ile bağlı. Elbette ki halkara meydanlarda olup geçken hadisiler ile bağlı ve şüphesiz ki bunların Ukraynaga ve Rusya-Ukrayna cenkine tesiri hakkında laf edecekmiz. Zaten sonki birkaç hafta devamında herkes Rusya'nın nevbetteki böyle korkutuları, nevbetteki böyle tehditleri etrafında laf ediyor ve bunun ile alakalı artık birçok demek Garbi memleketlerinin idarecileri hem Birleşken Milletler Baş Asambleyası çerçevesinde hem de işte o'zining jurnalistlerine bergen intervyuları, bergen açıklamaları çerçevesinde demek buna cevap verirler. Misal olarak bugün böyle bir haber payda oldu. Artık resmi olarak NATO'nun yanı baş katibi tayinlendi ve bu yanı baş katibi Rutte'nin degenine göre demek Putin'in bu gibi nükleer silahlarla yapkan tehditlerine hiçbir şekilde uymamalı ve Rusya'ya karşı böyle taviz vermemek pek mühim olganını aytıp geçti. Bu gibi açıklamalar elbette ki bizlerge çok mühim, bizler için çok mühim. Ne için? Çünkü zaten Rusya'nın esas maksadı bu gibi işte doktrinini değiştirmek gibi niyetleri bu caydırmak, bütün Ukrayna'ya destek bergen ittifakdaşlarını bu destekten caydırmak ve hususan Rusya'nın içerisine, Rusya'nın demek içerisinde bulungan harbi tesislerine uzun menzilli silahlarla hücum yapmamak için Rusya, Ukrayna'nın hücum yapmaması ve Garbi memleketlerinin Ukrayna'ya bu gibi izni vermemesi için Rusya şimdi elinde olan sonki böyle jokerini kullana, sonki böyle kozunu kullana ve Garbi memleketlerini korkutmağa tırışa. Garbi memleketlerinin bu korkutularga demek kulak asmağını bizler için pek mühim, asmaması aslında bizler için çok mühim. Çünkü eğer ki Garbi memleketler hakikaten bu şantajga, bu korkutularga kulak asmağa başlasa, Garbi memleketlerinin Ukrayna'nı böyle müzakereler masasına oturtmak için çok imkanları ve hatta aletleri ne yazık ki mevcut ve birinciden bu aletler şüphesiz ki saygılı dostlar bu destekle bağlı, silahlı destekle bağlı. Çünkü bugün Ukrayna'nın silahha, tecizatlarga, harbi texnikaga, hem iktisadi hem siyasi hem de elbette ki askeri yardımlarga ihtiyacı var. Yani Ukrayna bunlarga muhtaç ve eğer ki Ukrayna'nın ittifakdaşları bu silahlarını gerekli olgan demek bu tecizatlarını bizge vermesi, Ukrayna askerlerine vermesi cebide Rus işgalcilerine karşı yani 100 kat daha fazla Rus askerleri olgan ve çok fazla tecizatları olgan Rus işgalcilerine karşı direnmege aman imkansız olacaktır ve Rusya ilerleyecektir ve biz elbette ki Ukrayna bunu istemiyor ve herhalde bu denge yani balanslarını yerinde tutmağa tırışa ve Ukrayna devlet insanlarının, temsilcilerinin Garbi memleketlerge sıkça barıp anda görüşmeler yapması, gerçekleştirmesi ve daima Ukrayna'ya destekinin ne kadar mühim olganını anlatması çok böyle gerekli adımlardır ve o sebepten zaten Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de o'zi şahsen bu görüşmelerde iştirak etti ve Birleşken Milletler'e de barıp geldi. İşte bu meseleler etrafında şüphesiz ki laf edecekmiz ama Rusya'nın demek böyle Ukrayna'ya karşı ne derler hücumları, saldırıları, hususan bu bomba saldırıları toxtatamay. Misal olarak bugün onlar Kherson'a ciddi böyle saldırılar yaptılar ve Kherson'da 7 kişi elak oldu da işte 7 kişi 10 kişi yaralandı ve Kherson'un böyle şehir merkezine bazarının olgan bir şehir merkezine hücum etti roketlerle Rus askerleri ve anda çok sayıda demek yaralangan ve elak olganlar ne yazık ki var saygılı arkadaşlar.
ve bu korkutucu vaziyet. İşgal etilgen yarımadada da şüphesizce şu türlü hadiseler meydanға kele ve anda baskılar da işgalciler tarafından halkımızga binayen ve asıl da İran gibi böyle farklı fikirleri olgan insanlarga binayen baskılar devam eti. Kaydetmeli ki Rus işgalcileri bu sözde diversantlarını yarımada boyunca kıdırmağa ve onların tutmağa devam eteler. Misal olarak işgal etilgen Akyarda FSB xadimleri iki kadını tutup onlarını casuslıkta xabatladı. Rus kuvvetçilerinin degenine göre bu iki kadın mabus artık geçken yıldan beri Ukrayna baş istihbarat hizmetleri ile işbirlik içerisinde edilir ve sanki dersin işgal etilgen yarımadada harbi noktalar ile bağlı, Rus harbi noktaları ile bağlı malumatlarını Ukrayna istihbaratına bergen ekenler bir yıl devamında. Rus işgalcileri bu kadınların adlarını aytmaylar, onlarını artık hapishaneye kapattılar ve sözde demek başka yabancı devletle işbirlik ve casusluk maddeleri boyunca onlarga böyle bir kabatlaf artık şeklenuf seslendirildi ve onlarını bu sebepten mahkeme etecekler. Kaydetmeli ki geçken haftanın Cuma gününde Rus işgalcileri da işte Kerç'te ve Akyar'da diğer sanki dersin Ukrayna casuslarını tutkanlarına dair böyle açıklamalar yapıp hesabatlar bergen ediler ve görünüşke göre bu sözde diversantlarını, sözde demek casuslarını, sözde teröristlerini, sözde Rus iktidarını devirmekte kabahatlagan insanlarını ve Rus işgalcileri daha da şiddetten böyle hıdıralar ve korkutup siyasetini bu şekilde devam ettirirler. Yani işgalciler bunun yerli sakinlerge şunu demek istey. Hiçbir şekilde farklı fikirlilik beyan etmeniz, hiçbir şekilde Rus işgalcilerine karşı çıkmanız, hiçbir şekilde demek karşılık göstermeniz ve işte göstergenler ise ya da bunu düşüngenler ise işte bu vaziyetke düşecekler. Bu yakalangan insanların bir kabahati olması da gerek mi? Sadece böyle işte tutup böyle ne derler insanlarga bir korkutup şekli olarak göstermege isteyler bu insanların üzerinden. Bu insanların kabahati olmaganları zaten artık malum ama işgalciler onlarını bu özünün demek provokatsiyaları, özünün korkutup siyaseti çerçevesinde ne yazık ki kullanalar. O sebepten vatandaşlarımızını, herkesine muhayt olmağa tırışamız ki bilemiz şimdi işgal etilgen yarımadada represiyalar çoklaşa. Misal olarak Dünya'nın meni ayrıca böyle açıklatkan ve ayrıca çok üzgen böyle bir haberini gördük. Artık 6 ay içerisinde 3. defa Kırım Tatarlarının yekene böyle işgal etilgen yarımadada çalışkan Mustakil gazetası Kırım'a karşı işgalciler nevbetteki böyle kabahatlavlarını seslendirdiler. Emiş işte yabancı agent olarak işte bu kelimeni yabancı agent olarak Rusya topraklarında tanıngan işte medyalarını yazganlara vakit bu kelimeni, bu ibareni başında kullanmagan emişler ve bu sebepten onlarga kene nevbetteki işte serbestlik sözünün suistimal maddesi boyunca Bekir Ağa Mamut'un ve Seyran Ağa İbragimov'a baskılar yapıla ve Kırım gazetasına nevbetteki böyle bir işte kabahatlav seslendirildi, şeklenuf seslendirildi. Ben hatırlatmağa isteyeyim ki bundan daha evvel 2. dava boyunca Kırım gazetasına umum böyle para cörimesi cezası çıkarıldı. 700.000 rubleden fazla, şimdi yanılmağa istemeyeyim ama 700.000 rubleden fazla para cörimesi çıkarıldı. İki madde boyunca hem Kırım Tatar Milli Meclis Azası ve Kırım gazetasının demek baş muharriri Bekir Ağa Mamut ve Kırım Tatar işte yazıcısı, Kırım gazetasının tesisçisi, milli hareket iştirakçısı Seyran Ağa İbragimov'a karşı ve bu şüphesiz ki saygılı arkadaşlar kabul edilmez bir vaziyettir ve demek çok ağır bir vaziyet olganını kaydetmege gerek ve men bu noktada işte hepimizni şuna çağırmağa isteyim. Keliniz beraberlikte Kırım gazetasına destek eteyik ve onlarga yardımcı olayık. Çünkü alda demek bu para cörimesi sadece Bekir Ağa Mamut'a veya Seyran Ağa İbragimov'a çıkarılgan değil. Bu bütün halka karşı çıkarılgan bir para cörimesi. Çünkü Kırım gazetası bu Kırım Tatar halkının böyle bir aynasıdır dep aytmağa mümkün. Çünkü zaten Kırım gazetası Kırım Tatarlar sürgünlükten sonra ana vatanına avdet olmağa başlaganları
күтлеви шекилде абдет олмага башлаганлары вакыт. Ilk böyle çıkan gazetalar sırasında edi. Men alışmasam 1989 senesi ilk böyle derç etilmege başladı ve izgacılar bizim mustakil gazetamızga bu şekilde baskılar yapa. Buna en yaxşı cevap gazetaga daha fazla abone olup, daha çok destek olup ve belki de maddi cihetten yardım olmaktır. Benim bilgenime göre çok fazla abonesi yoktur. Demek Yarımada'da 300 binden fazla Kırım Tatarı yaşay. Nüfusumuz yani en azından öyleydi 2014 senesinden evvel 350 bin dep aytaydılar. Şimdi bunu hiç kimse sahip olamay işgal olgan sebebinden ama herhalde 300 binden fazla olganını umut eten vatandaşlarımızın ve Kırım gazetasının işte maksimum abonecisi 4000'ge yakındır. İşte bu çok az. Daha fazla olmalı. En azından 10 bin olmalı. En yaxşısı işte 15-20 bin olmalı ve o vakit Kırım gazetası da ayakta kalır ve Kırım'ın işgalden kurtarılığı ile alakalı haberlerini, makalelerini inşallah o'zining sayfelerinde da yazar, derç eder. Mustakil bir şekilde hiç kimse tarafından takip edilmeyip. Saygılı dostlar, men size işte Ukrayna tiline geçmege isteyim. Çünkü bugün yayınımızın Ukrayna tilinde alıp baracakmız ve yayınımızga Ukrayna tilinde musafirlerimiz koşula. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І, як завжди, ми будемо говорити протягом цієї години про останні новини, які, звичайно, пов'язані з перебігом російсько-української війни. Звичайно, будемо говорити про міжнародну ситуацію з підтримки України. Будемо говорити про останні новини з призначенням, офіційним вже призначенням нового генсека НАТО. Будемо говорити про ядерний шантаж Російської Федерації. Звичайно, будемо говорити про вибори в Сполучених Штатах Америки, про предвиборчу кампанію, яка і пов'язана також з Україною, пов'язана, звичайно, з візитом президента України Володимира Зеленського і плану миру, який він там представив діючому президенту США Джозефу Байдену, а також двом кандидатам на пост президента США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Ну і я б хотіла почати з новини. Новий генсек НАТО, новообраний Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. Рютте, відповідаючи на запитання про останні заяви очільника Кремля про зміну умов застосування Росії ядерною зброєю, сказав ЗМІ. Він зазначив, що заяви Путіна не є чимось новим, але ключовим є те, що це слова лише слова. Також Рютте, є сподівання, що Рютте наближить вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Принаймні, така заява також прозвучала та пролунала від нього. Ці та інші питання ми плануємо обговорювати з паном Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям, вітаю. Та дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Давайте почнемо з Марка Рютте, з його останніх заяв. Як ви вважаєте, це призначення, це для нас, звичайно, будемо говорити про з української призми, та що це означає для нас, наскільки ця фігура може бути корисною для нас і для вступу, звичайно, України до НАТО? Варто сказати, почати з того, що Марк Рютте послідовно підтримував будь-які ініціативи, скеровані на підтримку нашої держави. Тобто давайте не забувати, що Нідерланди були однією з перших країн, які мало того, що почали передавати Україні озброєння, але також Нідерланди стали однією з перших двох країн, які готові були передавати Україні F-16, комплектуючі і далекобійне озброєння. І це було якраз за уряду Рютте, адже саме він в Нідерландах на той момент був прем'єр-міністром. Далі, ми знаємо, що цілеспрямовано і доволі тривалий час Марк Рютте поступово виступав проти російської агресії. Ще навіть до початку повномасштабної війни він уже концентрував увагу на тому і часто виступав з темою про те, що Росію треба зупинити, допоки не почалася велика війна, допоки дійсно не почалися проблеми, які неможливо буде обернути. І з цієї точки зору, і навіть з точки зору навіть банального факту, що він завжди підтримував членство України в НАТО, ще не будучи генсеком, стає очевидно, що для нас таке призначення є дуже
дуже позитивним. Ну і плюс величезний позитив в тому, що зазвичай новому генсеку треба показати результат, йому треба якесь досягнення. І зараз, коли роль генсека НАТО дійсно змінилася, коли генсек це не просто бюрократ, який стоїть на чолі адміністративного апарату Альянсу, а як показав приклад Столтенберга, це повноцінний політичний діяч, який може згуртувати довкола себе західні держави, який може знайти сили і може знайти слова, щоб об'єднати їх довкола спільної мети підтримки України, то саме зараз Рюте якраз і потрібен успіх. І запрошення України до НАТО може для нього стати таким успіхом. Угу. Ну а якщо казати про ось ці лякальки знову Путіна щодо використання ядерної зброї і так далі, ми ж розуміємо, що це все ж таки орієнтовано на західні країни, які б не хотів Путін, щоб давали нам дозвіл на використання далекобійної зброї по ударам Російської Федерації. А як ви вважаєте, ось ці всі російські там загрози, шантаж і так далі працюватимуть? Можливо, зараз працюють чи ні? І як на них все ж таки буде реагувати? На жаль, працюють. На жаль, ми маємо констатувати, що, скажімо, як мінімум американці, вони вірять росіянам. Тобто кожного разу, коли росіяни кажуть, що буде Третя світова, буде, як вони кажуть, ядерний пепел і всі справи, американці досі скеровують свою думку до того, щоб деескалювати, щоб зменшити напруження, щоб збільшити взаємодовіру з росіянами. Тобто, на жаль, наш ключовий партнер і ключова держава, яка відповідальна за далекобійну озброєння і за всі ці дозволи, вони досі побаюються виступати напряму проти росіян, вони досі бояться ескалації. Все-таки думка Джейка Салівана, який є автором концепції контролю за ескалацією, вона досі є вагомою, вона досі впливає на ухвалення рішень. Щодо європейців, тут думки розділилися. Скажімо, британці і французи вже не так бояться російської ескалації, вони не так вірять росіянам. Але на ухвалення рішень в тій же Німеччині або ухвалення рішень, скажімо, в Південній Європі, заяви Росії досі впливають прямо таки максимально. Ну, з іншого боку, ми завжди кажемо про те, що не треба звертати увагу на російський шантаж, на російський блеф, на російські там лякалки і так далі. І ми питаємось переконати наших західних партнерів, щоб вони теж на це не звертали увагу. А у мене, знаєте, виникає таке запитання, а на що ми дійсно розраховуємо? Ми дійсно знаємо про те, що Росія не використає цю ядерну зброю, або у нас просто немає іншого вибору? Це складне питання, і насправді балансування цього питання – це і є зараз вся зовнішня політика України. З однієї сторони, в нас є доведені факти, що росіяни наразі не готові використати ядерну зброю. Якби ми відштовхувалися від, по-перше, їх ядерної доктрини, а по-друге, від заяв їх ключових спікерів, то вони вже мали б використати ядерну зброю разів зі 100. Так. Перший раз взагалі, коли Україна почала відповідь на російське накопичення сил, накопичувати сили, власне, довкола тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей. Потім була атака на аеродром Більбек уже під час повномасштабної війни. Були атаки на МПЗ, був захід Руського добровольчого корпусу на територію Білгородщини, Курська операція. Все це згідно з ядерною доктриною Російської Федерації і згідно з їх ключовими спікерами достатня причина, щоб атакувати Україну тактичною ядерною зброєю. Проте цього не ставалося. Навіть незважаючи на те, що прямі загрози дійсно лунали, проводили тестування, проводили навчання прямо біля нашого кордону. Але цього не сталося. Тобто, з однієї сторони, ми постійно так звані червоні лінії компонент зовнішньої політики Росії. Але з іншої сторони, ви абсолютно правильно кажете, в нас особливо нема вибору. Тобто ця війна для нас і так екзистенційна. Ми або виграємо і виживаємо, або програємо і зникаємо. А тому ми як держава, ми як суспільство, ми маємо йти на такі більші ризики, а тим паче ми маємо показувати нашим союзникам, що ризик не такий великий, як вони думають. Ну, тут дійсно я з вами згодна, бо в нас є бекграунд, на який ми можемо посилатися. Бекграунд дій Російської Федерації, де вона
могла, але не використала ядерну зброю. Ну, якщо посилатись на її там нову доктрину з 2020 року, а останні ось ці зміни, можливі зміни, ще не зрозуміло, вони будуть чи ні офіційно ще затверджені. Ну, щодо НАТО, знаєте, нещодавно Financial Times, можливо, ви бачили, вони там опублікували новину з посиланням на неназваного західного посадовця, де вони кажуть, що президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року. Байден голосуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня, нагадує видання. Про це стало відомо після переговорів Зеленського та Байдена у США. Також є аналітики, в тому числі західні, які кажуть про те, що саме Джозеф Байден ще до січня 2025 року може ухвалити ось ці рішення щодо дозволу бити західною зброєю по території Російської Федерації. Він просто очікує на те, щоб Камала Гарріс все ж таки перемогла. Як ви вважаєте, чи дійсно це так? Якщо так, ну яка тут стратегія може бути? Навіщо чекати? Стратегія наступна, що з однієї сторони Байден розуміє, що до виборів ризикувати так не варто. І ризикувати так не варто в першу чергу через внутрішньополітичну компоненту. Тому що все, що зараз робить адміністрація Байдена, в першу чергу за це запитають у Камали. Тобто, умовно кажучи, він зараз дає українцям бити цією зброєю по території Росії, але всю вину, умовну вину, яку там накрутять трампісти або будь-хто інший, повісять на Камалу Харріс. І зрозуміло, що Камалі Харріс до це відповідати, пояснювати це журналістам, на дебатах, чи з виборцями і так далі. Тобто... Алло? Алло? Пане Олександре, рішення такі. Пане Олександре, вибачте, будь ласка, я вас не чула. Я останнє, що почула, ви говорили про те, що за все це буде вимушена відповідати Камала Гарріс. Алло, ага, я розумію, я так розумію, що у нас є деякі технічні складнощі. Ми зараз намагаємось виправити цю ситуацію і сподіваюся, що до нас повернеться пан Олександр Краєв, з яким ми розмовляли про... повернувся. Пан Олександре, алло, чуєте? Так, останнє, що я почула, це якісь проблеми зі зв'язком. Так, бачу. А останнє, що я почула, ви говорили про те, що за все це вимушена буде виправдовуватись там Камала Гарріс, і Байден цього не хоче, так? Абсолютно вірно. І тому він хоче дочекатися виборів, він хоче побачити їх результати. І в той період, який американські політологи називають період кволої качки, тобто період між 5 листопада і 20 січня, коли буде інавгурація, коли Байден, по суті, вже він відповідальний за свої рішення, але він не несе електоральної відповідальності. Тобто американці свій вибір вже зробили. Йому вже не потрібно переживати, що вони через це рішення не проголосують за його кандидата. Крім того, він не буде далі брати участь у великому політичному житті. Він вже сам це визнав, і він фактично працює тільки на своє, політичне реноме і на свій історичний спадок, на те, що про нього напишуть в книжках історії. І тому він також буде зацікавлений в тому, щоб ця його пам'ять дійсно зберіглася в позитиві. Крім того, сам він казав про те, що планує на цей період достатньо вагомі, серйозні політичні рішення. Тобто, як бачите, з точки зору партійної логіки і з точки зору особистої логіки Байдена, такі рішення будуть абсолютно правильними. Але вони будуть також правильні і з точки зору американської геополітики. Тому що який би президент не прийшов наступний до влади, рішення щодо надання нам права на удари вглиб території Росії, і крім того, рішення про надання нам далекобійної зброї і надання запрошення до НАТО, вони потрібні і вони цілком прийнятні за обох адміністрацій. Якщо це буде Трамп, то відповідно він буде зменшувати співпрацю з Україною, і тому допоки Трамп цього не зробить, хай Україна має максимально багато підтримки, допомоги, хай Україна почне рухатися до вступу в НАТО, щоб Трамп, умовно кажучи, не зміг спаскудити абсолютно все. А якщо президенткою стане Камала Харріс, то відповідно для неї це буде дуже потужний старт президентства, ось такої високої, потужної зовнішньополітичної ноти. Є таке відчуття, що все ж таки не впевнені в тому, що Камала Гарріс переможе, чи ні?
І саме тому тягнуть з цим Скажімо рішенням. так, поки що, скоріше за все, її відсотки набагато кращі, набагато більше, ніж відсотки Трампа. І в неї дійсно йде прогресія. Тобто, якщо Трамп тримається в межах своїх 45-47% і зовсім не здобуває нового виборця, він фактично засновується лише на власному електораті, то Камала Харріс, вона шукає нові підходи. Вона виходить на нові платформи. Вона постійно їздить у цих невизначених штатах, swing states, і вона знаходить свою нову аудиторію. Тобто, на відміну від Трампа, вона намагається розвивати власний успіх, в той час як Трамп хапається виключно за свій електорат. Ну, якщо ми вже заговорили про Дональда Трампа, давайте проаналізуємо його останні заяви, які тут в Україні, звичайно, визвали дуже багато бурі емоцій і поганих емоцій щодо Дональда Трампа. І навіть ті, які притримувалися нейтралітету, вже його не притримуються і кажуть про те, що ні, все ж таки було б краще, якби там перемогла Камала Гарріс. Як вам здається, чому все ж таки він зробив такі різкі заяви, я б сказала, навіть такі пропагандистські, російські? Було відчуття, що він просто там послухав Скабєєву чи послухав там Соловйова, потім вийшов в ефір і про це все розповів. Навіщо? Він просто таким чином показав, хто він є в дійсності? Або все ж таки він, як то кажуть, просто волосився заявами? Для нього насправді питання дуже і дуже просте. Для нього питання полягає не в зовнішній політиці, не в якомусь реноме, не в ставленні до конкретної держави. Для нього полягає питання лише в тому, щоб виграти ці вибори. А вигравати ці вибори він збирається буквально будучи антитезою до демократів. Тобто, якщо Джозеф Байден або Камала Харріс кажуть, що щось біле, він має сказати, що це чорне. Тому що він відчуває, що будь-що, що вони хвалять, принесе більші відсотки якраз демократам. А відповідно йому треба показати, що це погана тема, це неправильна тема, вона не вигідна Америці і взагалі там не треба цього робити. І скажімо, це спрацювало так само в контексті міграції. Був абсолютно загально прийнятний, підтриманий обома партіями законопроект стосовно боротьби з міграцією. Він включав в себе як республіканські, так і демократичні положення. Але Дональд Трамп його заблокував з однієї простої причини. Хоча там були позиції, які він сам пропонував, але цей законопроект подали за адміністрації Байдена. А відповідно Трампу було все одно. Він спрацює, не спрацює, це добрий законопроект чи поганий, він принесе відомість і очки підтримки Байдену. А тому я маю це заблокувати, я маю це зруйнувати. І те ж саме в питанні України. Ви пам'ятаєте, 6 місяців, допоки Байден ніяк не міг переконати Конгрес ухвалити пакет підтримки. В цей час Трамп був нашим найбільшим другом. Він казав, що треба Україні дати 120 мільярдів, 150 мільярдів, а не якісь там 60 або 40, які пропонує Байден. Треба взагалі було бомбити Москву, як тільки вона напала на Україну. Треба Україні передати всю зброю, окрім ядерної. Ми маємо цю країну захистити і так далі. А зараз, коли Зеленський був у Пенсільванії, на заводі в рідному місті Байдена, коли Байден зміг знайти для України 8 мільярдів доларів, коли офіційна зустріч була дуже красива з Камалою Харріс, з Джозефом Байденом, коли, в принципі, вся активна дипломатія скерована на поточну адміністрацію, звісно, Трамп знову почав клювати Україну, він знову знайшов причини для того, щоб напасти на нас. Але найважливіше, що ми маємо з цього винести, що кінець кінцем він погодився на зустріч, він дуже позитивно відзивався про нас, про Зеленського і загалом про нашу співпрацю, що означає, що за всього його небажання, за всього його антипатичного такого ставлення до України, він все-таки зрозумів, що йому доведеться з нами співпрацювати. Йому доведеться займатися українською тематикою, бо так чи інак це найбільш широка і найбільш складна тема зовнішньої політики Америки на даному етапі. Такий, знаєте, непостійний чоловік, не дуже гарна риса для чоловіків в цілому. А все ж таки таке питання, а чи симпатизують ось такі заяви його електорату? Бо ми, звичайно, з вами в ефірах неодноразово говорили про те, що там деякі республіканці роблять дуже різкі заяви, не підтримують Україну, дещо радикальні і так далі, з точки зору там підтримки РФ і так далі, але все ж таки більшість республіканців, вони підтримують Україну, і Україна завжди мала двопартійну підтримку. І навіть іммігранти українські, які там давно живуть в Сполучених Штатах, вони теж більш республіканці, підтримують республіканців. Все ж таки, чи підтримують республіканці ось такі заяви Дональда Трампа? Бо ми знаємо, що багато рішень все ж таки приймає Конгрес.
Ось тут насправді ситуація дуже складна. Цю ситуацію найкраще описує, звісно, Кріс Крісті, колишній керівник штабу передвиборчого Трампа ще 2016 року, який казав, що це принцип голосування із зажатим носом. Тобто, мовно кажучи, більшість республіканців, особливо якщо ми кажемо про конгресових республіканців, істеблішмент загалом партійний, вони розуміють, хто такий Трамп. Вони розуміють всі проблеми Трампа. Вони усвідомлюють, наскільки він буде для них самих проблемним. Але вони також розуміють, що він може перемогти. Він єдиний, хто зараз може скласти конкуренцію або Байдену, або Харріс. Він єдиний, хто реально зможе на виборах цих боротися з Харріс. І незважаючи на всі ті проблеми, які він може викликати, на даному етапі краще його підтримати. Він переможе, він затащить республіканців в президентський дім, він затащить республіканців в Конгрес, а тоді вже можна щось з ним вирішувати. Тобто той самий підхід, який республіканці мали в 2016 році. На жаль, він досі залишається в партії. А якщо ми кажемо про виборців, от згадайте праймеріс. На праймеріс Трампа підтримувала далеко не вся республіканська партія. Він мав зазвичай близько 50-53% голосів республіканців. Тобто, насправді, серед виборців республіканських в нього також не абсолютна підтримка. Його підтримує близько половини партії, але це найбільш активна частина партії, це найбільш радикальна частина партії, яка дійсно прийде на виборчі дільниці, яка дійсно буде голосувати і яка дійсно буде проштовхувати доволі радикальні рішення. Ну і візит президента України Володимира Зеленського в Штати, про Пенсильванію ви сказали, який там визвав скандал і так далі. Все ж таки, на вашу думку, після цього візиту у нас буде ще більшої, можливо, підтримки Україні, і ось це рішення щодо дозволу по Російській Федерації, ударам по Російської Федерації. В цілому, як ви б оцінили цей візит? Наскільки він був позитивним для нас? Візит був позитивний, але скоріше позитивний, ніж ні, називаємо це так. Але нам треба чітко розмежовувати наші стратегічні цілі і наші тактичні цілі. Стратегічні цілі у нас були доволі прості. Візит це був не лише до Америки, це був в першу чергу візит на Генеральну асамблею ООН, і там ми мали знайти підтримку країн глобального півдня, в першу чергу якраз Китайської Народної Республіки, для наступного саміту Формули миру. Тобто в той час, як ми пропрацьовуємо з американцями наш план перемоги, який, вочевидь, як це випливає з логіки нашої зовнішньої політики, є саплементарним до нашої формули миру, тобто таким документом, який підтримує цю формулу і знаходить для неї нові можливості, ми в той же момент мали розвивати цей напрямок співпраці з Китаєм і глобальним півднем. І незважаючи на декілька зустрічей, в тому числі з китайцями, які в нас були, в тому числі з іншими представниками глобального півдня, які ми проводили, якось реальних публічних результатів, заяв, порухів в цю сторону ми, на жаль, не побачили. Тому стратегічно цю частину ми провалили. Також стратегічно у нас не вдалося просунути і реально зробити поступ в контексті плану перемоги. Тобто він був презентований, спочатку його всі чекали, і Байден, і Трамп, і всім було дуже цікаво з ним попрацювати. Потім, коли його побачили, сказали, що він сирий і що треба допрацьовувати. Тобто, знову ж таки, із цим документом нам не вдалося просунутися кудись далі. Проте, з тактичної точки зору, ми все-таки мали доволі значні успіхи. Той самий пакет на 8 мільярдів, два окремих пакети на 300 мільйонів. І навіть той факт, що, посварившись з Трампом, ми все-таки змогли з ним вийти на розмову, ми закінчили цей візит на оптимістичній ноті, ми закінчили цей візит на тому, що все-таки зберегли. Алло? Алло. Та-та-та, ми зберегли. Праці із однією партією. Стратегічно ми Алло? Так, знову у нас, на жаль, з зв'язком проблеми. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Мені здається, що ми не можемо його знову підключити. Чи можемо? Алло, чуєте? Немає, на жаль, пана Олександра Краєва, який сказав останнє, що дійсно візит все ж таки був більш
позитивним, ніж не позитивним, бо все ж таки ми змогли закінчити цей візит, президент України закінчити цей візит на позитивній ноті, і все ж таки змогли зустрітись з одним з кандидатів в президенти США Дональдом Трампом, з яким напередодні був невеличкий такий скандал з його заявами та з візитом президента України до Пенсильванії. Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується пан Володимир Воля, експерт, політолог, міжнародник. Пане Володимире, вітаю вас. Салям алейкум. Пане Володимире, я вас, на жаль, не чую. Давайте спробуємо ще раз. Доброго здоров'я. Доброго дня. Та, вітаю. Алейкум вассалам. Алейкум селям. Дякую, що приєднались до ефіру. Знаєте, ми зараз з паном Олександром Краєвим розмовляли про візит президента України до США, його там зустрічі з Байденом, Камалою Гарріс, Трампом і так далі. І останнє ми говорили про план миру, який був представлений. Ми всі розуміємо, що Україна все ж таки візит до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй використала як можливість передати свій план миру та і діючому президенту США, а також кандидатам в президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Але чи знаємо ми, пане Володимире, на вашу думку, можливо, ви знаєте, бо я не знаю, а що це за план миру? Це щось нове? Чи ні? Чи те, що ми завжди там чули, і те, що вже було представлено, або ні? Про який план миру йдеться мова? Чи ми знаємо його, чи ми бачили його? А якщо ні, що там може бути? Який це такий план миру, який ми не знаємо, на жаль, сьогодні? З повідомлення, які я бачив в ЗМІ, зрозуміло, що там є окремий блок, який стосується військових питань, і, звісно, він засекречений. І, власне, про це і президент говорив, що і офіційні інші особи, не пам'ятаю вже хто, що є блок, але все розкривати ніхто не збирається. І, до речі, ми бачили, що деякі представники республіканської партії дуже вимагають від Байдена розсекретити план перемоги над Росією. Що це таке? Це або популізм, причому такий безвідповідальний, з розумінням того, що ніхто не буде розсекречувати жодні аспекти будь-якого плану перемоги над Росією і плану війни, да? Якщо це, припустимо, стосується військово-технічних і питань і військового планування. Або ж ці всі заклики, це такий, знаєте, захід людей, які проплачуються ФСБ російськими якимось акторами в смислі діячами, да, з тим, щоб провокувати адміністрацію Байдена на те, щоб він показав якісь нюанси, які б могла використати російська розвідка зовнішня в першу чергу для того, щоб спробувати зрозуміти якісь нюанси саме не лише американського військового плану, тобто як частини цього плану війни, да, проти Росії, перемоги над Росією, так і українського. Я думаю, що в тому плані, який президент Зеленський від України презентував, і в американському баченні, в смислі бачення адміністрацією Байдена шляхів завершення війни, чимало спільних моментів. І тому зараз якраз з приводу цієї закритої, так би мовити, частини вже відбуваються такі танці, можливо, з вимогами, ультиматумом, щоб їх розкрили. Але це неприпустимо. Я не знаю, що там в тій частині, і не хочу знати, тому що я не належу до тих осіб, яким це належить знати. Да? Якщо є таємниця, можливо, цей план насправді в військовій частині він і заслуговував би на критику, але давайте поживемо, побачимо. Все-таки це політичні реалії, деякі речі і повинні залишатися засекреченими,
а критика то таке. Да? Ну, Що тобто, вибачте, будь того, ласка, пане Володимире, щодо плану мирного, вибачте, будь ласка, вас перерву. Тобто, це не просто там якийсь план з пунктів, наприклад, відновлення територіальної цілісності України, там демілітаризація окупованих територій, деокупація цих територій, там верифікація виводу там російських військових і так далі. Тобто, це не просто там якийсь план з пунктів, ось тих, які я там назвала вище, просто там якісь заяв чи політичних заяв, а це може бути дійсно план з якимось там детальним, можливо, військовим обговоренням деокупації територій, так? Дивіться, насправді поки що з того, що було в ЗМІ, можна говорити про те, от ви запитували, що це щось нове, звідкиля він взявся план. До цього плану перемоги над Росією увійшли усі положення, які були в українській формулі миру, тобто принципові положення. Тобто оцей формула миру, вона певною мірою стала однією із основ для формування цього плану. Цей план, він виник як в тому числі відповідь на вимогу республіканців квітневу, я минулого ефіру говорив. Американські республіканці, коли дискусія була про затвердження допомоги, вони від адміністрації Байдена вимагали план перемоги над Росією, да, стратегія. І, звісно, що це був прямий запит і до української влади, в тому числі, а деякі республіканці прямо так і говорили, ми не знаємо, як Україна збирається перемагати, і було багато критики, говорили, що і те нереалістично, і те нереалістично, і це ці такі твердження самі по собі, закиди оці, вони вимагали від України якоїсь конкретики. Тому той план, документ, який повезли до Сполучених Штатів, його назвали планом миру. Але в його основу, частину, оті блоки, які стосувалися дипломатичної діяльності, і про ці блоки говорили 3, політичних різних аспектів, економічних і постачань військової техніки, да, що Україні потрібно. Все це воно і раніше було загалом, і оці загальні речі президент Зеленський теж озвучував. Це, так би мовити, не зовсім загальні речі, а загальні в тому смислі, що це не якась військова конкретика. Хоча з приводу військової техніки, запитів, я думаю, що там був дуже конкретний список, що б Україна хотіла отримати від союзників. Ну і з приводу політичних моментів ви бачили, це те, що стосується і НАТО, і далекобійної, дозволу на далекобійні удари західними ракетами в глиб російської території. А от оця частина, власне, яка стосувалась військового планування, я думаю, що вона така частина була. І такий блок, да, умовно, змістовна така частина. І, звісно, що це не обговорюватимуть. В тому числі не обговорюватимуться і деталі того, яку техніку Україна могла б отримати від західних держав, і яку вона отримає насправді, в якій кількості, з якими параметрами, в тому числі боєприпаси, тому що вони, наче моделі, тобто можуть бути одного різновиду, навіть різні моделі. Да? Тому зараз ми бачимо такий комплексний документ, частково засекречений, для того, який розкриває, що Україні потрібно для завершення війни. Ми не знаємо точно, яким може бути перемога. Власне, поки що у нас робочий варіант – це вихід, повернення територіального суверенітету України над усією територією в межах кордонів 1991 року. Чи є в тому плані миру якісь можливі варіанти, да, як цього досягти? З точки зору деталізації великої не буде, але з точки зору хоча б стратегія. Да? Припустимо, що ми робимо ставку на підготовку ударів там, тому що військовий план, який складається з того, що нам потрібно гроші для оборони і лупить по Росії, це не план перемоги. Війна – це те, що відбувається на фронтах на землі і на фронтах, які знаходяться в першу чергу на українській території. До речі, залишається ще не зовсім таким повністю роз'ясненим
з боку української влади аспект, а яку ж саме роль далі повинен відіграти оцей Курський напрям. Президент декілька разів вже говорив за останні дні, що цей напрям відіграє важливу роль у цьому плані перемоги. Але поки що ми бачимо дискусію з приводу того, наскільки було доцільно, недоцільно в тому чи іншому форматі заходити та воювати на території Курської області. Але президент каже, що це важливий аспект. Можливо, там ще якісь є нюанси, яких ми не знаємо. Проте план війни – це в першу чергу, як на мене, план, тобто стратегія, більш-менш така реалістична з приводу того, як вибивати російські окупаційні війська з українських окупованих Москвою регіонів. Поки що це невідомо нам і навряд чи буде відомо, тому що це секретна інформація. Зараз, я так розумію, ті, хто вимагають від Байдена розсекретити стратегію адміністрації Байдена, вони хотіли б отримати заодно і якісь фрагментики з того, що збирається робити Україна. Угу. Ну, а з іншого боку, вступ України в НАТО може бути частиною цього плану чи ні? Я думаю, що це нереалістично. В плані це може і бути, і, до речі, коли розпочинався візит президента Зеленського в США, і коли це обговорювали підготовку до зустрічі, і самі зустрічі Зеленського з посадовцями американськими, багато говорили про те, що от буде просить, щоб Байден надав запрошення Україні в НАТО. Байден не надає запрошення. Запрошення надає саміт НАТО, якщо за це запрошення консенсусом, тобто одноголосно проголосували усі держави-члени. Це нереалістично. Ані президент Сполучених Штатів, незалежно від прізвища, ані глава будь-якої іншої держави-члена Альянсу не надає ніяких запрошень і не може нам вплинути на ту ж саму Угорщину. Я сумніваюся, що якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, то він зможе змінити угорську позицію. Несприйняття України. Крім того, там ще є декілька держав, які теж виступають проти вступу України в НАТО, принаймні в найближчі роки. До речі, Туреччина, президент Туреччини засудив західні держави, що вони не хочуть бачити Україну в НАТО, не назвавши, які саме це держави. Да? Але він сказав, що вони вважають зараз, Україна не може зараз вступити в НАТО. Тобто зараз немає консенсусу, і причому дуже відсутній цей консенсус, тому що як мінімум можна нарахувати так оціночно з десяток до десятка точно держав, ну, приблизно до десятка, які зараз не проголосують за надання навіть запрошення. А запрошення – це вже без 5 хвилин вступ до НАТО, тому що далі починаються ці двосторонні процедури вирішення спірних питань. Як ми бачили оце з останнім вступом Швеції і Фінляндії до НАТО. Да? Запрошення дали, а далі почався тривалий процес двосторонніх контактів з державами-членами Альянсу з приводу врегулювання тих чи інших проблемних питань. Це нормальна процедура. Так що, якщо говорити загалом про візит, його результативність, успішність чи неуспішність, то тут так, цей візит, він по більшості позицій для України є успішним. Всі зациклились на вступі до НАТО, на цьому запрошенні, там, на далекобійній зброї, там, дозволу бити нею вглиб Росії. Насправді, що ми отримали? Ми отримали від американської сторони оцей пакет на приблизно на майже 8 мільярдів доларів. Це дуже великий плюс. Хоч він цей пакет і не надаватиметься одномоментно, а він буде декілька місяців все це надаватись в рамках цієї суми, але це перестраховка на ці місяці, коли в Сполучених Штатах знову бюджетний процес буде заручником виборчої кампанії. Там Джонсон вже говорив, що готується 3-місячний тимчасовий бюджет, тобто, я так розумію, жовтень, листопад, грудень, поки триватимуть оці всі виборчі баталії. Тобто у Сполучених Штатів знову не буде
повноцінного річного бюджету. І, звісно, що питання допомоги союзникам США теж вони стануть заручниками оцих політичних баталій до завершення, як мінімум, до завершення виборів. І оцей пакет, який надали на 8 мільярдів доларів, він, по суті, підстраховує Україну від припинення постачань військової допомоги Сполученими Штатами саме в найближчі місяці. Плюс зустрічі, які відбулися, це позитивні моменти. В принципі, ми побачили політичну позицію Байдена, Камали Харріс. Ми побачили, що таки відбулася зустріч з Трампом, попри скандальний нюанс. Я думаю, що на Трампа ніхто не впливає. Зустріч відбулась, Трамп що сказав? У мене гарні відносини з Зеленським, у мене гарні відносини з Путіним. Тобто я думаю, що домагатись від Трампа зміни своєї думки – це марна справа, але українська влада зробила правильний крок, коли зустрілися, доклали багато зусиль, все-таки попри цей скандал, штучний скандал, зустрітися з президентом Трампом і, як то кажуть, висловити йому чи продемонструвати йому належну повагу як кандидату і колишньому президенту, можливо, майбутньому. Ну, плюс зустрічі на полях Генасамблеї, і це в принципі теж вони певний результат політичний, не лише політичний, але й фінансовий в якості військової допомоги теж дали, тому що були певні заяви відповідного. На тлі ось цих всіх перемовин президента України Зеленського в рамках Генеральної асамблеї ООН, там зустрічі з лідерами США і так далі, в Росії була величезна істерика. І лунало дуже багато заяв від вуст російського диктатора Путіна, від його усов Піскова та інших російських політиків, яким це дуже не сподобалось. І, звичайно, всі говорили про новий ядерний шантаж Російської Федерації, про можливість зміни в військову доктрину, ядерну доктрину, вибачте, РФ, яку там озвучив Путін і так далі. Як вам здається, це все ж таки реально блеф чи шантаж, як кажуть у нас, і як кажуть в Офісі президента України, чи на цей раз ні? Бо до цього дійсно ми багато чули і шантажних заяв, і цього ядерного блефу і так далі, але скільки може тривати ось цей блеф? Скільки може тривати ось цей шантаж? Наскільки Росія може його розтягувати таким чином? Або все ж таки може наступити такий момент, де Росія не буде ніякого шансу, окрім як використати цю зброю, як, наприклад, пам'ятаєте, в 2022 року, коли вона там висунула умови до НАТО, там повернутися до кордонів 91, і в неї просто не було варіанту, як не напасти на Україну, і вона просто напала в результаті. От як вам здається, чи не буде так з ядерною зброєю? Це дуже добре, що ви згадали перед історією повномасштабної війни. Я якраз про це і хотів сказати, тому що коли кажуть блеф, а звідкиля ви знаєте, що це блеф? Ми перед початком повномасштабної війни теж розмірковували, виходячи з чого? З того, що Путін, він адекватний, в психологічному плані теж у нього з головою все в порядку, да? І з точки зору міжнародних аспектів, здорова на голову людина навряд чи б напала на Україну. Але що ми побачили? Ми побачили спочатку в Більд, здається, у листопаді. Ні, спочатку були навчання військові у квітні, весна, квітень 21-го року. Потім масштабні військові навчання влітку відпрацьовували в Криму висадку морського десанту. Причому рельєф узбережжя був такий, як Одеська область, там Миколаївська. Далі, що ми весною знову масштабні навчання у Росії, які тривали аж до самого початку повномасштабної війни. І далі це все було начебто навчання, і все сприймалося, тому що навчання – це звичайна практика і, можливо, блеф і залякування. Далі ми побачили, що у листопаді в Більді з'являється карта нападу на Україну. Всі думали, що це теж блеф, і я теж думав, що це якась гра. Але коли вже після того, як все трапилося, починаєш аналізувати, тобто стало зрозуміло, як думає Путін, як мислить злочинець, да? Для того, щоб розуміти злочинця, важливо зрозуміти, як він мислить.
І це стало зрозуміло лише 24 лютого. Так от, у Більд появилася карта нападу на Україну, і дуже багато дискутували, я її критикував. Далі, це не було витоком якимось, це ФСБ, Служба зовнішньої розвідки, чи ж Кремль загалом, да? Вони вкинули це. Тобто, уже тоді була оця реалізована оця стратегія медійна. Путін відверто погрожував. Ми просто ще не розуміли, наскільки це, чим це завершиться, тобто гадали ще, да, буде чи не буде. Але Путін що? Почав залякувати, вкинув цю карту в медійний простір. Це не якісь супердосягнення якоїсь розвідки, вони умисно, росіяни, це вкинули. Далі що? Жириновському це розказали. Жириновський всередині грудня і в кінці, в 20-х числах грудня навіть дату початку війни називав. Ну, він 22 листопада говорив, не 24, да? Потім що? Жириновського госпіталізували, але ультиматум наприкінці грудня Путін Сполученим Штатам і НАТО висунув з приводу України ультиматум, в першу чергу. І ми теж думали, що це блеф. Але потім виявилося, що це не блефує, що Путін просто погрожує і готовий свої погрози привести в дію. І от якщо говорити про ці всі ядерні, я не думаю, що це такі вже просто лякалки. Не такі лякалки. Звісно, що Путін поки що, як то кажуть, попереджає західні держави, щоб не надавали оці ракети, які летять на більше 400 кілометрів і здатні досягати Москви і Московської області. І тут далі, звісно, другий аспект. Багато хто каже, що якщо Путін там застосує ядерну зброю, то Китай відреагує. Китай там, це буде, так би мовити, удар по союзнику, по позиціях союзника Китаю, тому що Китай неодноразово заявляв, що про неприпустимість не то, що застосування ядерної зброї, але і погроз застосуванням ядерної зброї. І тут же ця платформа «Друзі миру», вона також заяву такого ж змісту ухвалила, і всі думають, що Китай може стримати якимось чином Путіна від ядерного удару. А от коли далі технологічно розбирати, що таке ядерні сили, да, і які негативні за масштабом ефекти можуть бути від цього, то тут очевидно, що є стратегічні ядерні сили, це ракети дальністю, великої дальності, які несуть потужний ядерний заряд, а є тактичні. Тактичні ракети – це «Іскандери» вже, да, які можуть на 400 з лишнім кілометрів доставляти ядерні боєголовки. Це покривається територія майже всієї України, принаймні, якщо напряму від кордону в Чернігівській, Сумській області, то це до Вінницької області, до Молдовського кордону. Київ всю Надніпрянщину покриває. Також це можуть бути більш такі прості речі, це артилерія з ядерними боєприпасами і різні ще моменти. Я не кажу вже про ці брудні ядерні бомби в чемоданчику, да, для диверсій. Тут, до речі, вже потрібно в Україні детектори, встановлювати на важливих детекторах датчики радіації. Да? Так от, до чого може вдатися Путін? Путіна зараз підперли з тим, що територію Російської Федерації він не захищає. І що там Путін сказав? Що якщо це буде загроза звичайними озброєннями мати стратегічний характер для Росії, то тоді Росія може, згідно з новими моментами доктрини, завдати удару в тому числі ядерною зброєю. Але завдання удару потужною зброєю, звісно, що це одразу перетворить Україну на всесвітнього ізгоя, це не простить ні Китай, ніщо. Але так, щоб мінімізувати наслідки зовнішньополітичні, щоб і Китай сказав, ай-яй-яй, як це погано, але не запровадив санкції, то це тактичний удар обмежений на певних територіях проти певних об'єктів з мінімальними наслідками в смислі забруднення. Тому я не виключаю, що Путін до цього може вдатися. Крім того, тут є такий ще аспект. Всі міжнародники розказують, що... 2 хвилинки, пане Володимире. Угу. Так, Китай. Зараз ми побачили ситуацію, що ядерна зброя, от навіть потужний російський арсенал, один з найбільших у світі,
ядерний арсенал не захищає територію Росії від дій неядерної держави, військових дій на території Росії. Тому Путін може з принципу піти на те, щоб нагадати, що ядерна зброя існує і її можна задіяти. Тобто, що у Путіна зараз? У Путіна все більше складається доволі жорстка ситуація вибору. Або ядерне стримування більше не діє, або показати, що він готовий застосувати і діє, да? Але в будь-якому випадку, якщо він задіє навіть тактичний ядерний удар з мінімальними наслідками, то це, по суті, буде ударом по Росії, тому що це буде частково неприйнятно для російської правлячої верхівки. І я думаю, що китайці прямо не засудять, верніше, прямо засудять, але санкції можуть не запровадити за оці мінімальні тактичні заряди, але капать на мозги оточенню Путіна, да, вони зможуть. На Путіна впливати, як і на Трампа, немає смислу. Він думає, що він все знає, розуміє, а у Путіна взагалі всі пляшуть під його сопілку, і всі його заручники цього Івана Грозного сучасної епохи. Тирана. Це дійсно дуже цікаве питання. Я сподіваюся, що ми ще обговоримо в інших ефірах телеканалу АТР, особливо останні дії Ірану теж дуже цікаві, і те, що вони підтримують Рашку, і останнім часом вони надають їм балістичні ракети. І це інше питання, яке треба теж обговорювати в ефірах. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чоксаглон, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру. Володимир Воля був з нами на прямому зв'язку, політолог-міжнародник. Залишайтесь першим кримськотатарським телеканалом АТР, бо кожен день з 17 до 18 ми маємо прямі ефіри кримськотатарською та українською мовами. А далі вас вітають інформаційна програма «Заман», наші журналісти з останніми новинами з тимчасово окупованого півострова Крим. Saygılar arkadaşlar, ATR olunuz. Növbetdeki yayınımız yarın Allah'smet olacak. Şimdi ise muhabirlerimiz sizlerge sonki aktual haberler hakkında tarif edecekler. Hoş geldiniz.